Hi, hello, welcome to our channel. How are you all? In today's video, 7th class mathematics. In this video, I am going to explain you first chapter, that is integers. Okay, now start the class. First exercise 1.1, first question. Some integers are circled on the number line. Write the biggest and the smallest numbers. So one number line is there and two numbers are circled. First number is 2 and another number is -3. So which is the biggest number and which is the smallest number? ఏది బిగ్ నెంబర్ ఏది స్మాల్ నెంబర్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో యు సీ ఫస్ట్ 0, this is the positive numbers. 0 after numbers all, this is positive numbers and this one also negative numbers. So integers means positive numbers and negative numbers. So positive numbers always bigger, always biggest numbers. Negative numbers always smallest number. So you can find out easily 2 -3. Which is the biggest number? 2, because this is the positive number. 2 is the biggest number, -3 is the smallest number. This is the answer. You can write first. How to write the answer? First one answer, the smallest number is -3. The biggest number is 2. This is the answer. Okay, next, second question, write all the integers between the pairs of integers given below. Also choose the biggest and smallest integers from them. సో ఇక్కడ మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో మిడిల్లో వచ్చే ఇంటీజర్స్ రాయమన్నారు. -5 ఫస్ట్ వన్, -5 -10. సో బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ మనం ఇక్కడ ఫస్ట్ రైట్ చేద్దాం. దెన్ ఆఫ్టర్ దాన్ని మనం బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ అండ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్ని వాటిలో నుంచి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఫస్ట్ రైట్. ఫస్ట్ వన్ -5 -10. So between integers, what is that? Integers -6 -7 -8 -9. ఓకే, ఈ -5 నుంచి -10 మిడిల్లో ఉన్న నెంబర్స్ని మాత్రమే మనం రైట్ చేయాలి. సో విచ్ వన్ ఈజ్ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్, విచ్ వన్ ఈజ్ స్మాలెస్ట్ నెంబర్? సో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ is what is that? This is the biggest number, -6. Smallest number is what is that? -9. సో మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్లో ఏది స్మాల్ నెంబర్ అయితే అది బిగ్ నెంబర్ అవుతుంది. నెగిటివ్ నెంబర్స్లో, పాజిటివ్లో అయితే స్మాల్ నెంబర్ బిగ్ నెంబర్. బట్ నెగిటివ్లో మాత్రం స్మాల్ నెంబర్ ఈజ్ బిగ్ నెంబర్. ఓకే, ఇది మనం గుర్తుంచుకోవాలి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, నెక్స్ట్ వన్, సెకండ్ బిట్లో నెక్స్ట్ వన్, 3 -2. సో బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ ఫస్ట్ మనం రైట్ చేయాలి. బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్ అంటే దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్, స్మాల్ టు బిగ్. -2, నెక్స్ట్ -1 0 1 2 3 వరకు కదా. 3లో -2 నుంచి 3 వరకు ఉన్న బిట్వీన్ నెంబర్స్. సో విచ్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్? -1 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్? 2 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్, దిస్ ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, -8 థర్డ్, -8, 5. సో -8, విచ్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ వన్? బిగ్ టు స్మాల్ రాసుకోవాలి మనం. సో దిస్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ వన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. స్మాలెస్ట్ నెంబర్ -8. సో యూ కెన్ రైట్ బిట్వీన్ ఇంటీజర్స్. సో -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 and 4 వరకు.
5 ఉంది కదా ఆల్రెడీ. బిట్వీన్ అంటే ఓన్లీ మిడిల్వి మాత్రమే రైట్ చేయాలి. సో విచ్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్? దిస్ ఇస్ ద స్మాలెస్ట్. -7 is the smallest number. Which is the biggest number? 4. 4 is the biggest number. Okay. Next, third question. What is that? Third question. Write the following integers in ascending order, small to big. ఇక్కడ 1 2 3 బిట్స్ ఇచ్చారు. దీన్ని మనం అసెండింగ్ ఆర్డర్లో రైట్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ బిట్లో ఫస్ట్ వన్ -5 2 1 -8. So small to big, which is the small number? First negative numbers is small number. So 1 2 is there, negative numbers 2 is there. -5 -8. Which is the smallest number? -5 -8లో ఈ రెండిట్లో which is the smallest? నెగిటివ్ నెంబర్లో బిగ్ నెంబర్ is స్మాల్ నెంబర్ అని చెప్పాను కదా ఇందాక. సో -8 is the smallest number. Next -5. Then after 1 and 2. This is the small to big. Is it clear? Next, second one. -8 -2 -1. So big number is the small number. Right. 1 minute. This is not. Sorry, ఇది కాదు, నేను రాంగ్ రాసాను. క్వశ్చన్ ఏంటి? -4 -3 -5 and 2. Okay, this is the question. Second one. So small to big, which one is small? First negative numbers write చేయాలి మనం. So negative numbers is -4 -3 -5. 3 are there. So which one is small number? So negative numbers lo big number is small number. So big number is -5. This is the small number, -5. Next -4. Next -3. Next positive number 2. This is the small to big ascending order. Next one, third one, -10 -15 -7. -10 -15 -7. So all are negative numbers, right? So which one is smallest number? Big number is small number, that is -15. -15. Next -10. Next 7. This is the ascending order. Okay, is it clear? Next, fourth one, fourth bit. Fourth bit, what is the question? Fourth one. Write the following integers in descending order, big to small. So descending order. Fourth one. First question, what is that? -2 -3 -5. Big to small, which is the big number? So negative numbers lo big number is small number is big number. So which is the small number? 2. So -2 is the big number. -2 -3 -5. Enough. This is the answer. Next, second one. -8 -2 -1. So big to small, which is the big number? -1 -2 -8. Simple. Next, third one. 5 8 -2. So which one is big to small? Big number is 8. Positive numbers always big numbers. So 8 5. Next -2. Okay, is it clear? Fourth bit also over. Next, fifth question. Represent 6 -4 0 and 4 on a number line. సో నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసి ఫిఫ్త్ వన్ నెంబర్ లైన్ డ్రా చేసి మనకి ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్స్ని దానిపైన మనం చూపించాలి అన్నమాట. సో 6 -4 0 4. దిస్ ఈజ్ ద నెంబర్ లైన్ 6 -4 0 4. సో ఫస్ట్ మిడిల్ నెంబర్ ఈజ్ 0. Then these numbers are positive numbers. 1 2 3 4 5 6 7. Next
-1, this is negative numbers, -1, -2, -3, -4, -5, -6, enough. Next, first question, first number, what is that? 6. So where is 6? Here, circle. Next, -4, where is -4? Here, circle. Next, 0, circle. Next, 4, this is 4, enough. Is it clear? In the answer. Next, 5th one over. Next, 6th one. 6th question, fill the missing integers on the number line given below. ఇక్కడ నెంబర్ లైన్ ఇచ్చారు, సమ్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఇస్ ఆల్సో గివెన్. కొన్ని నెంబర్స్ ఇచ్చారు, మిడిల్లో డాట్స్ ఇచ్చారు కానీ నెంబర్ ఇవ్వలేదు. సో ఆ నెంబర్ని మనం రైట్ చేయాలి. సింపుల్, ఏం లేదు. 0 ఇచ్చారు, 4, 8, 5, -5, -9. So 0 after this is these are positive numbers. So 0 after 1, 2, 3, 4 is there. 5, 6, 7, 8 is there. Next, 9. Then negative numbers. So 0 before -1, -2, -3, -4. Next, -5 already there. -6, -7, -8, -9. అంతే. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్. రైట్ చేయాలి ఇక్కడ నెంబర్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ బుక్లో రాస్తున్నారు కాబట్టి నేను డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మీకు. 7th one, the temperature in degrees Celsius centigrade of 5 cities in India on a particular day are shown on the number line below. ఇక్కడ మనకి నెంబర్ లైన్లో 5 సిటీస్ యొక్క టెంపరేచర్ ఇచ్చారు, కింద క్వశ్చన్స్ అడిగారు. మనం దీన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి ఇక్కడ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి, బెంగళూరు 20 డిగ్రీ సెల్సియస్, ఊటీ 15 డిగ్రీ సెల్సియస్, వీటికి నెంబర్స్ ఇవ్వలేదు. నైనిటాల్ ఇక్కడ కూడా నెంబర్ ఇవ్వలేదు, దాని పక్కన ఇచ్చారు. మనాలి, కౌసాలి. ఓకే, ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం మనం. రైట్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద ఫాలోయింగ్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎబో నెంబర్ లైన్. ఈ నెంబర్ లైన్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేయాలి. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సిటీస్ మార్క్డ్ ఆన్ ఇట్. సో మనకి ఇక్కడ మార్క్ ఏ సిటీస్కి మార్క్ చేస్తారో ఆ టెంపరేచర్ రైట్ చేయాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో మనకి ఇక్కడ ఏ సిటీస్కి 5 సిటీస్ కదా. సో ఫస్ట్ బెంగళూరు చూడండి, మనం ఇక్కడ రైట్ చేయాలి. బెంగళూరు అని రైట్ చేసి ఇక్కడ సిటీస్, ఇక్కడ టెంపరేచర్ అని రాసి బెంగళూరు హౌ మచ్? బెంగళూరు 20 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో బెంగళూరు 20 డిగ్రీ సెల్సియస్. నెక్స్ట్ ఊటీ ఇక్కడ సిటీ నేమ్ రాయాలి, ఇక్కడ టెంపరేచర్ రాయాలి. ఊటీ హౌ మచ్? 15 డిగ్రీ సెల్సియస్. సో 15 డిగ్రీ సెల్సియస్. నెక్స్ట్ సిటీ నైనిటాల్, ఇక్కడ మనకి ఇవ్వలేదు. సో ఇక్కడ దాని బిఫోర్ -5 డిగ్రీస్ ఇచ్చారు కదా. సో -5, -4, -3. సో నైనిటాల్ -3 డిగ్రీ సెల్సియస్. నైనిటాల్ -3 డిగ్రీ సెల్సియస్. నెక్స్ట్ మనాలి కూడా ఇక్కడ ఇవ్వలేదు మనకి. సో ఇది -5 అంటే ఇది -6, దెన్ ఆఫ్టర్ -7. మనాలి -7 డిగ్రీ సెల్సియస్. నెక్స్ట్ కౌసాలి 7, 8, 9 -9. కౌసాలి -9 డిగ్రీ సెల్సియస్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, విచ్ సిటీ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ టెంపరేచర్? సి మనం ఇక్కడ రాసుకున్నాం కదా, విచ్ వన్ ఈజ్ హైయెస్ట్ టెంపరేచర్? హైయెస్ట్ ఈ మైనస్లో ఉన్నాయి, ఆల్వేస్ లోయెస్ట్. సో మనం హైయెస్ట్ అంటే మనం పాజిటివ్ నెంబర్సే చూడాలి. 15, 20 ఈజ్ ద బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. సో బెంగళూరు ఈజ్ ద హైయెస్ట్. సెకండ్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ బెంగళూరు. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, విచ్ సిటీ హ్యాస్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్? సి లోయెస్ట్ మీన్స్ మనం పాజిటివ్ చూడొద్దు, నెగిటివే చూడాలి. సో లోయెస్ట్ -3, -7, -9. సో లోయెస్ట్ అంటే బిగ్ నెంబర్ ఈజ్ స్మాల్ నెంబర్. సో బిగ్ నెంబర్ ఈజ్ 9. సో -9 ఈజ్ ద స్మాలెస్ట్ నెంబర్. సో దిస్ ఈజ్ ద లోయెస్ట్ టెంపరేచర్, -9 డిగ్రీ సెల్సియస్. దట్ ఈజ్ కౌసాలి. థర్డ్ వన్ కౌసాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఫోర్త్ వన్, విచ్ సిటీస్ హ్యావ్ టెంపరేచర్
లెస్ దెన్ 0 డిగ్రీ సెల్సియస్. 0 కన్నా తక్కువ ఉన్నవి ఏ సిటీస్ అని అడిగారు. సో మనకి మైనస్లో ఉన్నవన్నీ కూడా 0 కన్నా లెస్ దెన్ టెంపరేచర్సే. సో నైనిటాల్, మనాలి, కౌసాలి ఈ 3 అన్నట్టు దానికి ఆన్సర్. నైనిటాల్, మనాలి, కౌసాలి. 0 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి నెగిటివ్ నెంబర్స్ కదా. ఈ నెగిటివ్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా మనకి 0 లెస్ దెన్. నెక్స్ట్, విచ్ సిటీస్ హ్యావ్ టెంపరేచర్ మోర్ దెన్ 0 డిగ్రీస్? 0 కన్నా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉన్నాయి 2 సిటీస్, బెంగళూరు అండ్ ఊటీ. 2015 ఈ 2 మాత్రమే నెగిటివ్ నెంబర్స్లో ఉన్నాయి. సో ఈ 2. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? కంప్లీటెడ్. ఫర్ ఎక్సర్సైజ్ 1.1 కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో ఎక్సర్సైజ్ 1.2 నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పుకుందామండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్స్ ఆఫ్ డౌట్స్ రిలేటెడ్ ఇన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్, ప్లీజ్ కమెంట్ and I will explain the next video. If you like this video, please like and share. If you want more videos, please subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.